یہ کہانی صرف ایک شہزادی کی نہیں، یہ کہانی ہے ایک انسان کے اندر چھپے غرور، محبت اور تبدیلی کے سفر کی۔ جہاں حسن تخت پر بیٹھا تھا، وہاں عاجزی جلا وطنی کا شکار تھی، اور ایک غرور زدہ دل کو توڑنے کے لیے قسمت نے وہ چال چلی جو نہ کسی بادشاہ نے دیکھی تھی، نہ ہی کسی دلہن نے سوچی تھی۔ کیا ایک شہزادی جسے اپنی خوبصورتی پر غرور تھا، ایک سادہ کمہار کی بیوی بن کر سچی محبت پا سکتی ہے؟ سنیے ایک ایسی کہانی جو دل کو چھو جائے گی اور شاید آپ کے اندر چھپے سچ کو بھی سامنے لے آئے گی۔ دوستو، یہ کہانی ایک شہزادی اور ایک کمہار کی ہے۔ شہزادی بے حد حسین تھی اور اسے اپنی خوبصورتی پر بے انتہا غرور تھا۔ اسی غرور کی وجہ سے وہ کئی شہزادوں کے رشتے رد کر چکی تھی، لیکن تقدیر کا ایسا پلٹ آیا کہ وہ غرور چکنا چور ہو گیا جب اس کا نکاح ایک سادہ مگر بااخلاق کمہار سے کر دیا گیا۔ یہ قصہ ہے ریاست دارالحکومت خوزدار کی، جہاں کے بادشاہ حکیم الدین اور ملکہ فاطمہ بی بی کی بیٹی کا نام عائشہ نور تھا۔ اس وقت خوزدار ایک خوشحال ریاست تھی اور بادشاہ حکیم الدین ایک انصاف پسند اور دیندار حکمران مانے جاتے تھے۔ ان کی بیٹی عائشہ نور بے مثال حسن کی مالک تھی، اور اسی حسن پر اسے تکبر آ گیا تھا۔ جب وہ سن بلوغت کو پہنچی تو بادشاہ نے رشتہ تلاش کرنے کے لیے اطراف کی ریاستوں میں پیغام بھیجا۔ بہت سے نیک سیرت اور معزز شہزادے دور دور سے آئے اور عائشہ نور کو دیکھ کر مسحور ہو گئے، مگر شہزادی ہر بار انکار کر دیتی اور عجیب و غریب سوالات کر کے انہیں رسوا کر دیا کرتی۔ جب بادشاہ اور ملکہ نے اسے سمجھایا کہ ایسا تکبر مناسب نہیں، تو وہ کہتی، ابا جان، میں اتنی حسین ہوں تو کسی بھی عام انسان سے نکاح کیوں کروں؟ یہ رویہ بادشاہ حکیم الدین اور ملکہ فاطمہ کو بے حد رنجیدہ کر دیتا۔ ریاست بھر میں چرچے ہونے لگے کہ شہزادی کو اپنی خوبصورتی پر ناز ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، مگر شہزادی کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ شہزادی کا بڑا بھائی شہزادہ زین العابدین انتہائی سمجھدار اور دانا انسان تھا، جسے بادشاہ بے حد چاہتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے زین العابدین کو بلا کر کہا، بیٹا، عائشہ نور کو سمجھاؤ کہ وہ اب کسی صالح رشتے پر رضامند ہو جائے، ورنہ لوگ ہماری ریاست اور ہماری عزت پر سوال اٹھائیں گے۔ شہزادہ زین العابدین نے سر جھکا کر کہا، ابا جان، آپ درست فرما رہے ہیں۔ اگر اسے نیک شوہر نہ ملا تو وہ پریشانیوں میں گر جائے گی۔ خوزدار کے پڑوس میں ریاست بھاولپور تھی، جہاں کے بادشاہ سلیم بن ناصر انتہائی نیک دل اور علم دوست حکمران تھے۔ زین العابدین نے بھاولپور پیغام نکاح بھیجا، جو بادشاہ سلیم نے قبول کر لیا۔ ان دونوں خاندانوں میں پرانی دوستی تھی۔ جب بادشاہ سلیم دارالحکومت پہنچے اور شہزادی عائشہ نور کو پہلی بار دیکھا تو وہ اس کے حسن سے متاثر ہوئے، مگر جب ملاقات ہوئی تو شہزادی نے تکبر بھرے انداز میں عجیب سوالات کیے، جن میں سے ایک کا جواب بھی بادشاہ سلیم نہ دے سکے۔ اسی بنا پر شہزادی نے نکاح سے انکار کر دیا۔ بادشاہ حکیم الدین اور زین العابدین کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری۔ زین العابدین کو پریشانی ہوئی کہ شاید شہزادی کا غرور اس کی زندگی کو برباد نہ کر دے۔ ایک دن زین العابدین نے بادشاہ سلیم سے ملاقات کی اور کہا، میرے بھائی، میں تم سے ایک بڑی التجا لے کر آیا ہوں۔ اگر تم واقعی میرے دوست ہو تو مجھے ایک موقع دو کہ میں اپنی بہن کو سبق سکھاؤں۔ کیا تم اس کے لیے کچھ دنوں کے لیے اپنا شاہی لبادہ ترک کر کے میرے کہنے کے مطابق ایک عام انسان بن سکتے ہو؟ بادشاہ سلیم نے کہا، اگر تمہاری بہن کی اصلاح اس سے ممکن ہے تو میں راضی ہوں۔ اس کے بعد دونوں نے ایک حکمت عملی بنائی اور طے کیا کہ بادشاہ سلیم کچھ دنوں کے لیے کمہار کا روپ اختیار کرے گا۔ زین العابدین اپنے محل میں واپس لوٹ آئے اور شہزادی کے پاس جا کر کہنے لگے، عائشہ نور، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم دنیا کی سب سے زیادہ حسین اور دانا عورت ہو تو آج ہم دونوں ایک پہلی بجھاتے ہیں۔ اگر تم ہار گئی تو تمہیں میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ عائشہ نور نے بھائی زین العابدین کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ میرے مقابلے میں پہلی کیسے جیت سکتے ہیں؟ میرے سامنے تو کتنے شہزادے ہار مان کر واپس جا چکے ہیں۔ مگر ٹھیک ہے، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کی شرط قبول کرتی ہوں۔
शहजादा ज़ैनुल आबिदीन इंतहाई अक्लमंद था। उसने कहा, वादा करो, अगर तुम हार गई तो तुम मेरी शर्त को नहीं टाल पाओगी। शहजादी ने कहा, मैं वादा करती हूँ, अपने वादे से फिरना मेरी शान के खिलाफ है। उसके बाद पहेली का आगाज हुआ। ज़ैनुल आबिदीन ने पहला सवाल किया, ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा हसीन है मगर हर कोई उसे देख नहीं सकता? आयशा नूर ने फौरन कहा, सूरज। ज़ैन ने कहा, नहीं, ये गलत जवाब है, दुरुस्त जवाब है सच्चा इश्क। शहजादी सोच में पड़ गई। फिर ज़ैन ने दूसरा सवाल किया, ऐसी कौन सी चीज है जो बज़ाहिर गहरी लगती है लेकिन उसमें बड़े बड़े लोग भी फंस जाया करते हैं? शहजादी ने कहा, समंदर। शहजादे ने इनकार किया, नहीं, जवाब है तकब्बुर। अब आखिरी सवाल आया जो सबसे मुश्किल था, ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा दस्तयाब है मगर सबसे जल्द खत्म हो जाती है? शहजादी ने बहुत सोचा लेकिन जवाब नहीं दे पाई। शहजादे ने जवाब दिया, वो चीज है वक्त। आयशा नूर ने शिकस्त तस्लीम कर ली और कहा, ठीक है भाईजान, मैं हार गई, अब बताइए आप क्या चाहते हैं? शहजादे ने कहा, तुम्हें मेरे मुंतखब करदा शख्स से निकाह करना होगा। उस वक्त उनके वालिदैन बादशाह हकीमुद्दीन और मलका फातिमा भी वहां मौजूद थे। बादशाह ने नरमी से कहा, बेटी, वादे का पास रखना ही असल इज्जत नफ्स है, तुम वादे से पीछे नहीं हट सकती। आयशा नूर हैरान और अफसरदा हो गई। उसने कहा, भाईजान, मुझे आपसे इस तरह की फरेब की उम्मीद नहीं थी, आपने मेरे साथ धोखा किया है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। ज़ैनुल आबिदीन ने पहले ही इंतजाम कर रखा था। फौरन एक सादा लिबास पहने हुए कुम्हार को महल बुलाया गया और शरई निकाह के मुताबिक आयशा नूर का निकाह उससे कर दिया गया। शहजादी सकते में आ गई कि ये क्या हो रहा है। वो बोल न सकी क्योंकि वादा उसे खामोश कर चुका था। निकाह के बाद बादशाह ने बेटी को रुखसत कर दिया और कहा, यही तुम्हारे नसीब में लिखा है, हम कुछ नहीं कर सकते। कुम्हार शहजादी को लेकर अपने सादा से घर में आया। शहजादी ने देखा कि ना ही कोई आरामदेह बिस्तर है, ना महल जैसा साजो सामान, ना ही कोई खादिमा और ना ही कोई बावर्ची। वो रोती रही, तड़पती रही। उसे हर चीज अपने हाथ से करनी पड़ी। वो अपने शौहर पर गुस्सा करती, उसे बुरा भला कहती, लेकिन कुम्हार हर बार सिर्फ यही कहता, बेगम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं हमेशा आपकी इज्जत करता रहूंगा और दिल से चाहूंगा। वक्त गुजरता गया और शहजादी उसके खुलूस और मोहब्बत के शहर में आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी। वो कुम्हार के कामों में हाथ बटाने लगी। जब कुम्हार बीमार पड़ता तो शहजादी खुद मट्टी के बर्तन बनाती, खिलौने तैयार करती और बाजार में जाकर बेचती। वो रफ्ता रफ्ता इस सादा जिंदगी की आदी हो गई और दिल से मान लिया कि यही मेरी दुनिया है। अब दोनों ही खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। एक दिन शहजादी ने कहा, क्यों ना हम कोई अच्छी सी दुकान खोल लें, इससे हमारी मुश्किलात कम हो जाएंगी और कमाई भी बढ़ेगी। कुम्हार ने जवाब दिया, आप दुरुस्त फरमा रही हैं बेगम, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि हम दुकान खोल सके। लेकिन हाँ, एक काम मुमकिन है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा सकता हूँ और थोड़े बहुत पैसे जमा कर लाऊं तो हम एक अच्छी सी दुकान खोल लेंगे और फिर हम दोनों सादगी से मगर इज्जत के साथ अपनी जिंदगी इसी घर में गुजारेंगे। आयशा नूर ने परेशानी से पूछा, मगर जब आप बाहर होंगे तो मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? कुम्हार ने जवाब दिया, बेगम, मैं आपको भावलपुर के बादशाह सलीम बिन नासिर के महल में किसी काम पर रखवा दूंगा। वहां मेरे बहुत से खैरखा मौजूद हैं, वो आपका पूरा ख्याल रखेंगे। चंद दिनों के बाद कुम्हार ने वाकई महल में उसे मुलाजमत पर रखवा दिया और खुद सफर पर रवाना हो गया। कुछ वक्त गुजरा। एक दिन बादशाह सलीम बिन नासिर शाही बाग की सैर करते करते उस जगह पहुंचे जहां आयशा नूर काम कर रही थी। उसे देखकर वो रुक गए। बादशाह ने कहा, आयशा नूर, तुम बहुत हसीन हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम उस कुम्हार को छोड़कर मेरी बीवी बन जाओ। मैं तुम्हें इस रियासत की मलका बनाऊंगा। आयशा नूर ने नजरें झुकाकर कहा, जनाब आली, मेरा निकाह हो चुका है, अब मैं किसी की बीवी हूँ और वही मेरा शौहर है। जब मेरे शौहर वापस आएंगे तो मैं उनके साथ ये महल छोड़ दूंगी। बादशाह हैरत से बोला, इतनी हसीन औरत
एक गरीब कुम्हार के साथ क्यों रह रही है? शहजादी ने नर्म लेकिन पुरएतमाद लहजे में कहा, बादशाह सलामत, असल सुकून इन महलों में नहीं बल्कि खुलूस, इज्जत और वफा में है। मालो दौलत वक्ती है मगर मोहब्बत, वफादारी और आजिज़ी हमेशा कायम रहती है। ये सुनकर बादशाह की आंखें नम हो गई और उसने अपना ताज और शाही लिबास उतारकर शहजादी के कदमों में रख दिया। उसने कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही तुम्हारा कुम्हार शौहर हूं, सलीम बिन नासिर। आयशा नूर हक्का बक्का रह गई। उसके लबों से सिर्फ एक ही लफ्ज निकला, आप। सलीम ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और कहा, बेगम, ये सब कुछ तुम्हारे भाई ज़ैनुल आबिदीन की मंसूबाबंदी थी ताकि तुम्हें तुम्हारे गुरूर से निजात दिलवाई जा सके और तुम्हारी हकीकी खुशी तुम्हें मिल सके। उसने ये सब तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के लिए किया। कुम्हार सलीम बिन नासिर और शहजादी आयशा नूर ने मिलकर भावलपुर की हुकूमत संभाली और एक रहमदिल और आदिल हुक्मरान के तौर पर जाने जाने लगे। आयशा नूर अब वो गुरूर भरी शहजादी न रही बल्कि वो एक नरम दिल, दानिशमंद और महबूब मलिका बन गई। उन्होंने अवाम के लिए अदल व इंसाफ को अपना शियार बना लिया। गुरूर इंसान को पस्ती की तरफ ले जाता है। असल खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल की पाकीज़गी में होती है। मेहनत, खुलूस और ईमानदारी ही कामयाबी की असल बुनियाद है। वक्त सबसे कीमती दौलत है, इसे जाया न होने दें। अगर आपने कहानी आखिर तक सुनी है तो कमेंट में सिर्फ कंप्लीट जरूर लिखें ताकि हमें मालूम हो सके कि आपको ये सबक आमोज किस्सा कैसा लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और दूसरों से शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और खूबसूरत सबक आमोज किस्से के साथ। वस्सलाम।